Prawn culture. Prawns and shrimps have high commercial value and high worldwide demand. And it is also a delicious food item in domestic market, and they form a rich source of foreign exchange. The term prawn is commonly used to denote the freshwater forms and the term shrimp to marine species. ഫ്രഷ്വാട്ടറിൽ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് പ്രോൺസ് ആൻഡ് മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷ്രിംപ്സ്. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ കൾട്ടിവബിൾ സ്പീഷീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസിനെയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഈസ് മാക്രോബ്രാങ്കിയം റോസൻബർഗി. It is a freshwater prawn mainly inhabit rivers. These are omnivorous species, mainly prefers a shallow muddy environment, and they grow up to a maximum size of 32 cm and a weight of 200 gram. Mature males are larger and they possess enlarged second pair of walking legs. In culture systems, males grow to a maximum size of 25 cm and females up to 15 cm. These freshwater prawn can migrate to estuaries for their breeding. And after breeding, the young ones migrate back from estuaries to freshwater habitats. ഈ ഒരു പ്രോൺ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് മെയിൻലി ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എസ്റ്റുറീസിലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ നടത്തും. എസ്റ്റുറീസിൻ്റെ സലൈനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 5 to 20 parts per trillion ആണ്. ആൻഡ് ബ്രീഡിങ്ങിന് ശേഷം യങ് വൺസ് തിരിച്ച് ഈ എസ്റ്റുറീസിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. റിവർ പ്രോൺ ഈസ് കൾച്ചർഡ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 5 to 6 months. നെക്സ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഇസ് പെനൈസ് ഇൻഡിക്കസ്. It is the commonest marine shrimp species of Indian waters. Their body is pale white, creamy or pale yellow color. They obtain maximum length about 23 cm and maximum weight about 150 gram. They are highly delicious. Their optimum salinity range for its growth is about 20 to 30 parts per trillion. Penis indicus prefers culture systems with a sandy bottom. Their culture period is about 3 to 4 months. Next species is Penis monodon, also called a tiger prawn. It is the fastest growing of all prawn species, hence they are cultivated most commonly in culture systems throughout the world. Penis monodon fastest growing ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ടൈഗർ പ്രോൺ. They are euryhaline, that means they can tolerate a wide range of salinity variation. Salinity variations ഒക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു സ്പീഷീസ് ആണ് ടൈഗർ പ്രോൺ. So they are euryhaline. Their optimum salinity for its growth is about 10 to 25 parts per trillion. Their body is reddish or brownish with thick black lines across their abdomen. അവരുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിരിക്കും. അവരുടെ അബ്ഡോമിനിൽ തിക്ക് ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ടൈഗർ പ്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. This species grows to a maximum length of 32 cm, weighing up to 400 gram. It is cultured for a period of 4 to 5 months. Next, major aspects of shrimp farming. It mainly includes seed collection, spawning and larval rearing, feeding, harvesting and marketing. First one, seed collection. Post larvae and small juveniles form the seeds of prawn culture. So prawn culture start ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ സീഡ് വേണം. പ്രോണിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ലാർവൽ സ്റ്റേജസും അതിൻ്റെ സ്മോൾ ജുവനൈൽസ് ഒക്കെയാണ് പ്രോൺ കൾച്ചറിൽ സീഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The seeds of desired prawn species could be collected from natural water bodies using fine meshed bag nets. ഏത് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്രോണിനെയാണോ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ സീഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസ്, റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റുറീസ് പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്ന് ഫൈൻ മെഷ്ഡ് ബാഗ് നെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്പോണിംഗ് ആൻഡ് ലാർവൽ റിയറിംഗ്. ഫോർ സ്പോണിംഗ്, fully mature females carrying fertilized eggs
that is gravid females, that are collected are released into spawning tanks containing clear, fresh and filtered water. ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽസിനെയാണ് ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽസിന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൾച്ചർ പോൺസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന്. ഇവരെ സ്പോണിംഗ് ടാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. Specimens with dark or grey colored egg mass are usually selected. After releasing this gravid female into spawning tank, their eggs hatch out into nucleus larvae, and this nucleus larvae gets its nutrition from yolk material of egg. Then nucleus larvae transform to protozoa larvae. This protozoa mainly feeds on unicellular algae. Then this protozoa larvae gradually transform to mysis larvae. They are filter feeders, mainly feeds on algal cell. Then mysis larvae transform to post-larval stage. They are capable of feeding on zooplankton. They develop to juveniles and reach 20 to 25 millimeter size, which is suitable for stocking in production ponds. ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽസിന് സ്പോണിംഗ് ടാങ്കിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യും. ആ എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ലാർവൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നൗപ്ലിയസ് ലാർവയാണ്. ആ എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്കണ്ടന് തന്നെയാണ് നൗപ്ലിയസ് ലാർവ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നൗപ്ലിയസ് ലാർവ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടോസോയ അടുത്ത ലാർവൽ ഫോം ആയിട്ട് മാറും. പ്രോട്ടോസോയ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ആൽഗേനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രോട്ടോസോയ വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് അടുത്ത ലാർവൽ ഫോം ആയിട്ടുള്ള മൈസിസ് ലാർവയായിട്ട് മാറും. ഇവർ ഫിൽറ്റർ ഫീഡേഴ്സ് ആണ്. ആൽഗൽ സെൽസ് ആണ് മെയിൻലി ഇവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അടുത്ത ലാർവൽ ഫോം ആണ് പോസ്റ്റ് ലാർവൽ ഫോം. ഇവർ സൂപ്ലാങ്ക്ടനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇവരാണ് ജുവനൈൽസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 20 to 25 millimeter സൈസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവരെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോൺസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രീഡിംഗ്. eye stalk ablation from female prawn accelerate growth and maturation of ovaries. So when we remove eye stalk from a female prawn, it accelerates the growth and maturation of their ovaries so that we can induce their breeding. Sexual maturation and breeding of prawns are regulated by certain hormones produced in their endocrine system. The endocrine organs of shrimps are medulla terminalis X organ, sensory papilla X organ, and the sinus gland that are located in the eye stalk. Sinus glands store gonadotropic hormones that are responsible for the maturation of gonads. So removal of this eye stalk in which the sinus gland is located during the non-breeding season results in rapid growth of ovaries. Removal of this eye stalk is carried out using an apparatus called an electrocatheter. Only one eye stalk is removed. Then catheterized females, that is female with removed eye stalk, and double the number of males are transferred to the tanks for maturation of gonads. Then this broodstock is fed with nutritious diet. Water is aerated properly and pH is maintained around 8. After eye stalk removal, their sexual maturation may be attained within 1 week. Then eye stalk ablated females are transferred to spawning tanks. മെയിൻലി പ്രോൺസിൽ അവരുടെ സെക്ഷൽ മെച്യൂറേഷനും അതേപോലെ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഹോർമോൺസ് ആണ്. അവരുടെ മെയിൻ എൻഡോക്രൈൻ ഓർഗൻസ് ആണ് മെഡുല്ല ടെർമിനാലിസ് എക്സ് ഓർഗൻ, സെൻസറി പാപ്പില്ല എക്സ് ഓർഗൻ ആൻഡ് സൈനസ് ഗ്ലാൻഡ്. ഈ എല്ലാ ഗ്ലാൻഡും ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഐ സ്റ്റോക്കിലാണ്. ഇവരുടെ സൈനസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഗൊണാഡ്സ് മെച്യൂർ ചെയ്ത്, അതായത് അവർക്ക് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ സൈനസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഐ സ്റ്റോക്കിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോൺ ബ്രീഡിങ് സീസണിൽ ഇവരുടെ ഐ സ്റ്റോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഓവറീസിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കും. ഇലക്ട്രോ കത്തീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അപ്പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഐ സ്റ്റോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്.
ജനറലി ഒരു ഐ സ്റ്റോക്കാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഐ സ്റ്റോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത ഫീമെയിൽസിനെയാണ് കാത്തീറ്ററൈസ്ഡ് ഫീമെയിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാത്തീറ്ററൈസ്ഡ് ഫീമെയിൽസും ദെൻ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസിനും. ഇപ്പോൾ ഒരു കാത്തീറ്ററൈസ്ഡ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ 2 മെയിലിനെ നമ്മൾ ടാങ്ക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, അവരുടെ ഗൊണാഡ്സ് മെച്യൂർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ ഇവരുടെ ടാങ്കിലുള്ള വാട്ടർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എയറേറ്റ് ചെയ്യണം. pH about 8 ആയിരിക്കണം pH എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഐ സ്റ്റോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരു 1 വീക്കിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി വരും. ദെൻ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ സ്റ്റോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസിനെ സ്പോണിംഗ് ടാങ്ക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, about types of farms or culture systems. First type is extensive culture. Extensive culture is carried out in large, specially made ponds stocked with fast-growing varieties of prawns in low densities. പ്രോൺ കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ പോൺസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോൺ ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോൺ വെറൈറ്റീസ് ആണ് മെയിൻലി എക്സ്റ്റെൻസീവ് കൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആനുവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് കൾച്ചർ ഈസ് അബൌട്ട് 2 to 3 tons per hectare. Next type is intensive culture. In intensive prawn farming, fast-growing and high-quality prawns are cultured in relatively small and well-aerated ponds. Fast-growing and high-quality prawnsനെയാണ് intensive prawn farmingന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിൽ, എക്സ്റ്റെൻസീവ് കൾച്ചറിനേക്കാളും ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയിലാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. വെൽ എയറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. These ponds are stocked with prawns in high densities and they are subjected to daily water change. ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവ് കൾച്ചറിൽ പ്രോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്റ്റെൻസീവ് കൾച്ചറിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഡെയിലി വാട്ടർ ചേഞ്ച് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇൻറ്റൻസീവ് കൾച്ചറിൽ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ഫീഡ്സ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് പോണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ നെസസറി ഇൻ ഇൻറ്റൻസീവ് കൾച്ചർ. ഇൻറ്റൻസീവ് കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രോൺസിന് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം. എക്സ്റ്റെൻസീവ് കൾച്ചറിൽ ഫീഡിങ്ങും പോണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റും ഒന്നും നെസസറി അല്ലായിരുന്നു. The annual production rate in intensive culture is about 20 to 30 tons per hectare. Next culture method is semi-intensive culture. This type of prawn farming is carried out in small ponds stocked with the prawns in high densities. Pond management, supplementary feeding, and daily water change are necessary. The annual production rate is 8 to 10 tons or more per hectare. Next culture system is traditional prawn culture in rice fields. This method is mainly prevalent in Kerala. It is also called prawn filtration. In this method, the prawn seeds coming from the brackish water areas and the sea along the tidal water flow are collected in large stretches of rice fields. These rice fields are called Pokali rice fields. This culture method is mainly done during mild northeast monsoon, that is in the month of September to mid-November. In this time period, the water in the rice fields become more brackish. It becomes more salty due to the tidal inflow of water. So during high tide, prawns will enter into rice fields. Then a bamboo mat or net is placed inside the sloughs to prevent the escape of prawns. And this process is repeated several times. The trapped prawns that is inside these rice fields are allowed to grow. Then harvesting is done by the middle of April or May. For harvesting, water in this rice field is filtered through a large conical bag net. Then mature prawns are collected. റൈസ് ഫീൽഡ്സിൽ പ്രോണിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ട്രഡീഷണൽ പ്രോൺ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കേരളത്തിലാണ് മെയിൻലി ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോൺ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പൊക്കാളി റൈസ് ഫീൽഡ്സിലാണ് മെയിൻലി ഈ ഒരു പ്രോൺ സീഡ്സ് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ റൈസ് ഫീൽഡ്സിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോണിൻ്റെ സീഡ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ സീസണിലാണ്, അതായത് സെപ്റ്റംബർ ടു നവംബർ മിഡിലൊക്കെ വരെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ
ഈ റൈസ് ഫീൽഡ്സിലെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കിഷ് ആയിട്ട് മാറും. അതായത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ടൈഡൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാകും. സോ ഈ ഒരു റൈസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കിഷ് ആയിട്ട് മാറും, അതായത് സോൾട്ടി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ കൂടെ ഹൈ ടൈഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൽ പ്രോൺസും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രോൺസ് ഈ വാട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ദെൻ ആ പ്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാംബു മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റൊക്കെ വെക്കും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ റൈസ് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രോൺ സീഡ്സ് ട്രാപ്ഡായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യും. ദെൻ അവർ ഗ്രോ ചെയ്തൊരു സ്യൂട്ടബിൾ സൈസ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മിഡിൽ ഏപ്രിൽ ഓർ മെയ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് ഫീൽഡിലുള്ള വാട്ടർ എല്ലാവരും ഒരു കോണിക്കൽ ബാഗ്നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് മെച്യൂർ പ്രോൺസിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് ഈസ് ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ ഇൻ ബെറീസ്. ബെറീസ് ആർ എംബാങ്ക്ഡ് brackish water enclosures used for aquaculture. These berries are deeper than Pokali fields. During high tide, water along with the fish and prawn seed is allowed to enter the berries through sluices. Culture begins in January-February when berries are stocked with fry. Then occasional harvesting is done in May-June period and the main harvesting during September-November period. പൊക്കാളി ഫീൽഡ്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്ത് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബെറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൈ ടൈഡിൻ്റെ ടൈമിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഫിഷും അതേപോലെ പ്രോണിൻ്റെ സീഡൊക്കെ ബെറീസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ദെൻ ലോ ടൈഡിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ അതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ജാനുവരി-ഫെബ്രുവരി മന്ത്സിലാണ് മെയിൻലി ബെറീസിൽ കൾച്ചർ തുടങ്ങുന്നത്. ഒക്കേഷണൽ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് മെയ്-ജൂൺ പീരീഡിലും മെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് സെപ്റ്റംബർ-നവംബർ പീരീഡിലുമാണ്. നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചർ സിസ്റ്റം ഈസ് മോഡേണൈസ്ഡ് കൾച്ചർ ഇൻ പോൺസ് ഓർ ടാങ്ക്സ്. ദിസ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രീഡിംഗ്, ലാർവൽ റെയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോൺസ്. കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മെത്തേഡാണിത്. ഈ ഒരു കൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ലാർവൽ റെയറിങ്ങിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. Modern large-scale shrimp farming is carried out in special ponds or tanks. These ponds have hatchery and nursing and rearing units. They are usually rectangular and about 1 to 3 hectares in area with a depth of 0.8 to 1.2 meter. Rearing ponds are made of concrete or bricks or lined with plastic sheets may also be used. There are different types of shelters and artificial substrata that are provided in ponds, including water plants, hollow bricks, plastic pipes, etc. These substrates offer hiding places for small-sized shrimps and also for just molted shrimps. Intensive shrimp farming is practiced in tanks. Water from such tanks is periodically removed and heavily aerated. Circular tanks with sufficient surface area and adequate water circulation and drainage facilities are commonly used. സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മെത്തേഡ് പോൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക്സിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 1 to 3 hectares ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ റെക്ടാങ്കുലർ ടാങ്കിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 0.8 to 1.2 മീറ്റർ ഡെപ്തിലായിരിക്കും. റെയറിംഗ് പോൺസ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്സ് വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഈ പോൺസിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സബ്സ്ട്രേറ്റം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ്, ഹോളോ ബ്രിക്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോണ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷ്രിംപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എമർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷ്രിംപ്സിനെയൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻറ്റൻസീവ് ഷ്രിംപ് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ടാങ്ക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക്സിലെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ റിമൂവും ചെയ്യണം, അതേപോലെ എയറേറ്റും ചെയ്യണം. സർക്കുലർ ടാങ്ക്സ് ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതിന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ള സർക്കുലർ ടാങ്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതേപോലെ വാട്ടർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള സർക്കുലർ ടാങ്ക്സ് ആണ് യൂഷ്വലി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കൾച്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. That is, for increasing the production in culture, we need to effectively manage the production pond.
പ്രോൺ കൾച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രിംപ് കൾച്ചറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ we need to provide liming and manuring. Then supplementary feeding is essential in shrimp farming. Feed materials such as trash fish, clam meat, mussel meat, egg, rice bran, oil cake, tapioca powder and fish meal may be added with the high quality formulated and pelleted dry feed. Shrimp farming supplementary feeding കൊടുക്കണം. അതായത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫോർമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് പെല്ലറ്റ് ഡ്രൈ ഫീഡിന് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസും ആഡ് ചെയ്യണം. ആ സബ്സ്റ്റൻസസിന് സപ്ലിമെൻ്ററി ഫീഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലാം മീറ്റ്, മസിൽ മീറ്റ്, എഗ്ഗ്, റൈസ് ബ്രാൻ, ഓയിൽ കേക്ക് പോലെയുള്ള ഫീഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻ ഫീഡിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Shrimps grow well with a highly proteinaceous food. Feeding is performed up to 5 times daily. Feeding is mainly done using feeding tray and shrimps can be harvested after 5 or 6 months. Next is about harvesting. A few days after full moon is regarded as the best time for harvesting. In non-drainable ponds, cast nets and seed nets are used for harvesting. In drainable ponds, a bag net is placed at the water outlet for collecting the prawn during draining. The prawns trapped in the pond mud are hand-picked, cleaned and marketed. ഫുൾ മൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേയ്സിലാണ് മെയിൻലി ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രെയിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോൺസിലും നോൺ ഡ്രെയിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോൺസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെച്യൂർ പ്രോൺസിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോൺ ഡ്രെയിനബിൾ പോൺസിൽ കാസ്റ്റ് നെറ്റ്സും അതേപോലെ സീഡ് നെറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോൺസിനെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രെയിനബിൾ പോൺസിൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നമ്മളൊരു ബാഗ് നെറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വാട്ടർ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു ബാഗ് നെറ്റിൽ പ്രോൺസ് ട്രാപ്ഡ് ആകും. ദെൻ ദീസ് പോൺസ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് prawn culture.